नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर एक चांचल्य खबर बेगुनिया आश्रम स्कूल रे चतुर्थ श्रेणी छात्र को गोड़ हाथ में लुहा चेन बांधि रखा घटना प्रकाश को आसी घटना गुरुतर भाव नीलगिरी उप जिलापाल मधुस्मिता सामंतराय स्कूल रे पहुंची तदंत आरंभ कर प्रधान शिक्षक हॉस्टेल कर्मचारी छात्र मान सहित आलोचना तदंत दल में मंगल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी ब्लॉक मंगल अधिकारी उपस्थित थे तेज सबुठ बड़ कथा हूँ एपटे स्कूल पक्षर सफाई दिया कहुई छात्र दुष्टामी पर निज बापा माँ से छात्र को हॉस्टेल बेड रे बांधि किंतु घटना एपर्यंत अनेक प्रश्न उभुथिबारु प्रशासन गुरुत्व सहित तदंत करुच्ची प्रकृत या भितर आउ किए सामिल अच्छी कि नहीं। परवर्ती खबर महानदी जल विवाद मामला आसंता काली बसिबो गुरुत्वपूर्ण बैठक काली उभय राज्य जॉइंट टेक्निकल टीम रो बैठक बसिबो गत नवेम्बर 10 तारिख रे मुख्य शासन सचिव स्तरीय बैठक बसितला उभय राज्यर वैषयिक टीम मध्य 6 थर आलोचना होईची आसंता 20 तारिख रे ट्रिब्यूनल शुनानी करबाकू जाउचंती ता पूर्व आसंता काली बैठक बसिबो बोली सूचना दैचंती संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग। परवर्ती खबर ट्विन सिटी समस्त मॉल मल्टीप्लेक्स 6 मास फायर सेफ्टी ऑडिट बाध्यतामूलक लोकों को निरापत्ता को मुख्य ध्यान रखी फायर सेफ्टी लाइसेंस तदारक को एबे कड़ाकड़ी कारण मॉल एवं मल्टीप्लेक्स मालिक एवं परिचालक मध्य एप्रति ध्यान देवा उचित अग्निशम डीजी बैठक में प्रकाश कर मॉल एवं मल्टीप्लेक्स दिन को दिन लोक भिड़ बनूची सेठार अग्नि निरापत्ता प्रस्तुति मौजूद रखा आवश्यक समस्त सुरक्षा नियम और कड़ाकड़ी पालन करने निर्देश दी मॉल कर्मचारी बाध्यतामूलक अग्नि निरापत्ता अभ्यास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट बाध्यतामूलक आवेदन जरूरी परिस्थिति को मुकाबिला करने प्रस्तुति विस्तृत आलोचना रहिबो। परवर्ती खबर राज्य में एवं प्रबल शीत हेब जाड़े थरिब पुणी ओडिशा तेरे पारद दिन को दिन खसुवर अधिकांश अंचल सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत खसी किसी दिन विरति पर पुणी शीत लेउटी आसंता 2 दिन मध्य तापमात्रा 3 डिग्री खसियो कहुई मयूरभंज हाड़भंगा जाड़े थरुचंती लोके उपर बाराका मुंडे 5 डिग्री खसिया बेले 7 डिग्री रेकर्ड करमिड़ीपाल पाददेश गाँ गुड़िक गभीर शीत संग घन कुड़ी जीवन अस्तव्यस्त करपरी कंधमाल जिले में घन कुड़ी शीतर प्रभाव जारी रही एने व्यापक व्यवस्था परवर्ती खबर विशेष कर इंडिगो एयरलाइंस को लेकिन बड़ खबर रही भारतीय आंतर्जातिक विमान बंदर इंडिगो यात्रा चलाचल बाधा असुविधा होती आज सकाल 8:30 रु एकाधिक इंडिगो फ्लाइट विलंब चली बेले फ्लाइट रद्द होबार खबर मिली भुवनेश्वर बेंगलोर जाऊा 6703 फ्लाइट अध घंटा समय विलंबित होता सहित इंडिगो पक्षर यह समाधान चेष्टा जारी रही विशेषकर कहुई लोक मैंने बहुत हैरान होती। परवर्ती खबर होची 9 तारिख रे भारत दक्षिण आफ्रिका मैच एने की प्रशासन कड़ा व्यवस्था करिसंती सहित टिकेट बिक्री समय समस्त प्रकार व्यवस्था सेपटे ऑनलाइन रे टिकेट बिक्री सरी एपटे कहुई 40,000 सीट विशिष्ट लोक बसबे भारत दक्षिण आफ्रिका T20 कटक हलचल हो विशेषकर T20 मैच को लेकिन स्टाडियम बाहर उत्साह जमी क्रिकेट एसोसिएशन संपूर्ण तैयारी व्यस्त लगी आसंता काली ऑफलाइन टिकेट बिक्री हेब प्रथम थर महिला 2टी स्वतंत्र टिकेट काउंटर व्यवस्था होती जहां दर्शकों मानकर प्रशंसा छुआउची मोट 3टी कंटेनर भितर 5टी काउंटर खोल कहुई पूर्व मैच रे ठेलापेली धक्काधक्की होइतबारु पुनरावर्ती न हुए ओसीओ पक्षर पुलिस कटकणा लगाई प्रवेश प्रस्थान पथ को अलग रखा एवं दर्शक माने सज्जा सुजा क्रम पाली देवा आसबे तेज ब्यारिकेड सजाइबा भली व्यवस्था रही कौन कला बजाय को एठी छड़ा जीव नहीं समस्त गोड़े गोड़े धरा जीव। परवर्ती खबर होची युक्त 2 परीक्षा को लेकिन बड़ घोषणा फेब्रुआरी 18 आरंभ 40 दिन मिल फल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद युक्त 2 परीक्षा सूची घोषणा होती आगामी फेब्रुआरी 18 मार्च 21 तारिख पर्यंत युक्त 2 परीक्षा हेब
ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏଥର ଡିସେମ୍ବର 15 ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ଜାନୁଆରୀ 2 ରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 1350ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 210ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଏଆଇ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଅଧୀନରେ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାର ଧାନର ଏମଏସପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2300 ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୋଟ ଚାଷୀମାନେ ପାଉଥିଲେ 3100 ଟଙ୍କା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଏମଏସପି ବଢାଇ 2369 ଟଙ୍କା କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ 3169 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଦଉଛନ୍ତି 3100 ଟଙ୍କା। ଅବଶିଷ୍ଟ 69 ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡେ? ବିଧାନସଭାରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗତ ମାସରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରେ 5000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ। ମିଲର ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ମେସିନ ଅଭାବ। ଫଳରେ ମନ ମୁତାବକ କୁହାଯାଉଛି କଟନୀ ଛଟନୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବସ୍ତା ଓ ଗାଡି ନଥିବାରୁ ଟୋକେନ ଲାପ୍ସ ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଦଲାଲ ରାଜ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। କଟନୀ ଛଟନୀ କମିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଅବିରତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁରରେ 410 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିଛି। ଟୋକେନ ସମୟସୀମା 15 ଦିନ ବଢାଯିବ। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ 100 ଦିନିଆ ମେଗା ଅଭିଯାନ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏବେ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ଅବସରକୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ 100 ଦିନିଆ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସଂକଳ୍ପ ହେବ। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ, ଆଗଧାଡିରେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା। ବିଶେଷ କରି 100 ଦିନିଆ ଏହି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିବ। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆୟୋଜନ ହେବ। ବିତର୍କ ବନ୍ଧକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଯୁବ ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାରୋହ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁମାନେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରଭାବୀ ବିବାହ ସେବାଦାତା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତୃଣମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଦେଖାଯିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲା। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ 100 ଦିନିଆ ବିଶାଳ ଅଭିଯାନ କାଲିଠୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯୁଗ, 4 ବୃହତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଗତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ମୋଟ ବ୍ୟୟ 2865 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ। ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ 376 ହେକ୍ଟର ଜମି। ସରକାରୀ ଜମି 58 ହେକ୍ଟର। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି 351 ହେକ୍ଟର। ତେବେ ସିସିଏଲଏ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଚାଲୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବଜେଟରେ 13 ଗୁଣା ବଢିଛି। 2009ରେ ମଧ୍ୟ 838 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। 2025ରେ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ 3.5 ଗୁଣ ବଢିଛି। ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି କହିଛି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ହେବ। ଦୋହରୀକରଣ ସମାପ୍ତ ହେବ 1429 କିଲୋମିଟର। ଚାଲୁ ରହିବ 21ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜୁନାଗଡା, ଜୟପୁର ଶୀଘ୍ର ରେଳ ମାପରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଯୁଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେଲେ ଯାତାୟାତ, ଅର୍ଥନୀତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର 35ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, 33ଟି ବେସରକାରୀ, 2ଟି ସରକାରୀ। ଏହାର ମଜୁଦ କ୍ଷମତା ପାଖାପାଖି 1,72,110 ମେଟ୍ରିକ ଟନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପିଛଲା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 26ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ 22ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, 4ଟି ବନ୍ଦ ପଡିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 133ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଥିବା ବେଳେ 98ଟି ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଏଥିରେ 20ଟି ସରକାରୀ ଏବଂ 28ଟି ବେସରକାରୀ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ତୃତୀୟ ଦିନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସଂସଦରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଦୁଇଟି ଗୃହ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବିନା କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ର ଗୋପନୀୟତା ଭଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଟେଲିକମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେହି ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପୁରା ନିରାପଦ। ସରକାରଙ୍କର 28 ନଭେମ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇଯିବ ଏହି ଆପ୍। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହା ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ହେଉଛି ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଠକେଇରୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଏହା ଏକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇନରୁ ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତ 25 ବର୍ଷ କୌଶଳରେ ସହଭାଗିତାର ପାଳନ। ଭାରତ ରୁଷର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର 4-5 ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 2022ରେ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବାରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର 4 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ମାନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଘାଟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଡିସେମ୍ବର 5ରେ 11ଟାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ମୋଦି ପୁଟିନ ମଧ୍ୟରେ 23ତମ ଭାରତ ରୁଷ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍କଟିକ ସହଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଫଳାଫଳ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଉଭୟ ନେତା ଏବଂ ଭାରତ ରୁଷ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। କିଛି ବର୍ଷର ଦୁଇ ଦେଶୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିବେଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ନମ୍ବର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି HR88B 408। ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଏବେ ନିଲାମ ହୋଇଛି 1,37,00,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ। ସେ ପୁଣି ବି ଜଣେ ହରିୟାଣାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ କିଣିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏହି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟଟି ଏତେ ମହଙ୍ଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ନିଲାମ ଜିତିଥିବା ରୋମଲୁସ ସଫ୍ଟଲେନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ସୁଧୀର କୁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ କୁହାଯାଉଛି ଦେୟ ଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 1 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଘର ଲୋକ ନ ରାଜି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଆଇପି ନମ୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ହରିୟାଣାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡଟ୍ ପରିବହନ ଡଟ୍ ଜିଓଭିରେ ମଧ୍ୟ ଭିଆଇପି ନମ୍ବର ନିଲାମ ହୁଏ। ତ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ ବିଡିଂ ହୁଏ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ HR88B 408 45 ଆବେଦନ ଆସିଥିଲା। 50,000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 1,27,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗଡୁଛି 2,19,677 ଇଭି ଗାଡି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ ବାବଦରେ ଏ ସୁଦ୍ଧା 340,95,75,401 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ 680 ଇଭି ଗାଡି କିଣାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ 12ଟି ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ବସାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡିଶା ସରକାର କୃଷି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେଉଛି। ତା ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଛାଡ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଏମ କିଷାନ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ଚାଷୀକୁ ଯୋଡିବା ଅସାଧୁ ବେପାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 7.58 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ରୟ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ରପ୍ତାନୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡାମାନକୁ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁରକ୍ଷିତ ଶସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। 200 କଳାକାରଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମ୍ମାନ ରାଶି ମିଳିବ। ଧନୁଯାତ୍ରା 24 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ 3 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଲଇଡି ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ସେବା ଚାଲିବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 2ଟି କିସ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ଅଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। 10,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ। ତା ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ସେ ପୁଣି ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଲକ୍ଷପତି ଏଥିରେ କିଭଳି ସାମିଲ ହେବେ ସେ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସରକାର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଇ କେୱାଇସି ଶେଷ ତାରିଖ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଅଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟା ଯାଉଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ କଟି ଗଲାଣି। ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ହଙ୍ଗାମା ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ କାଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯିବ, ଯୋଗ୍ୟଙ୍କର କେବେ ବି କଟାଯିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।